to 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. So, in this session, we're gonna hear a presentations about our previous topic, which was why our walkways are unworkable. So, we're gonna hear a presentation about that. After that, we're gonna continue with the tremendously interesting and necessary article, which is about disaster response training. So without further delay, I would like to call our esteemed member, Mr. Hasibul Haq, to start the review of the article for us. And I'm your host, Hassan Prottoy. Thank you for joining us. So, Mr. Hasib, let us begin. Thank you, sir, for giving me an opportunity to sum up the article. Um, I think it's going to be enjoyable for us. And now I'm going to start this. Actually, it was topics of why our walkways are unworkable, and I think this is a very much important topics that are relevant to the at present society, and it is related to our present daily activities, and most of the time we feel irritated and disturbed when we during the walking on the footpath of Dhaka city. Not only Dhaka city but also the other cities, the busiest city of the Bangladesh, and that was so weird, I think, and it is very much painful for the citizens. And now I am going to clear how should be our footpaths, how should be our focus should be done, and that is I suggested some I suggest some criteria for making a good walkways. That means footpaths for pedestrian, and that should be. Uh, we always face the lacking of zoning. That we should recover the problem in a proper way. And when we walking in the footpath, we feel distracted and irritated, and that is a very painful. And we should solve this problem as soon as possible. Not only by our citizens, it should be done by our governments or the actual authorities. And another reason is uneven and cracked surface. That is another very important reason for the bad pathways. And I think it is not so difficult to recover this problem. I think it's mm, if we think is a well way, you think is a proper way, then the think should be done. Then I think it would be done. It will be done. And not only the government solve this problem, but also our citizens. Also our as a citizens, we should obey our some rules and regulation. Then footpaths will be even uh, and Not it, cracked or smooth, you could say. not cracked or smooth footpath. And another reason here is I'm given uneven where you draw. That is the most common problem of Dhaka city, and most of the citizens feel this problem, and they feel totally disrupted when walking on the road. I think it is sign of the underworld country. It's sign of the underworld country. But day by day, we're getting into the developed country. That's why we should we should take a proper step to solve this problem. And how the problem can be solved? I think this problem can be solved in the proper design. This problem should be by a proper design by the uh, uh, assigned authority. And another problem is street vendors. Street vendors is the most common problem in our country because we are not a developed country, and most of the people are, are starving and are trying to earn something in any other way, in any ways. Like as they are selling some foods, papers, and other things in the street, and that's
this can make problem in on during the walking on the footpath. And I think it's not only possible, it is not totally I think it's totally quite impossible to remove this problem, but we can minimize this problem. And that's why we should designate a place for them, and then I think it will be solved. And of course, this should be done strictly by the authority. Otherwise, the situation will be the same in the previous. And another reason is the random poles and trees. Random poles. And it's a very common problem, not only the busy city, but also the rural area. I am from a village. I grew up in my village, and here is there are many random poles here and there, and I think I always felt it. That it's totally disgusting. And how is it beneath, not beneath in the underground? How is uh, put in the randomly? I can't imagine how it's possible. I think it's a lacking of the sincerity of the authority. And if they do their duties with sincerity, I think this problem will be solved. And trees, I think citizens have a duties for making the weather cool, and that we can plant many kinds of trees on the beside the footpath or in the side of the road, and it's our duty. We always our government, but it is not fair. I think we have also some duties, and it should be done with combined with citizens and authority. That is possible for our for making easy. And another problem is no shade. Yeah, it's very tough for the old age and the children when when they walk in the footpath. They feel tired, and they need to take rest on the footpath. But they 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 don't find any kind of shadow. They don't find any kind of shadow. This is painful, I think. And I think, and that's why we should do some activities for solving this problem. All And right. another is Time to finish it up. It's getting a little bit lengthier, right? of course, uh, I said to me that to describe the all kinds of topics. That's why Yes. I was trying to say that. Sorry for getting late. I'm Lindy for getting late. I'm going to finish it shortly. And the policy unlit and unclean is totally, I think, disgusting. When a foreigner visit our country, when they walk in the footpath, they see it's a unclean footpath and unlit path. How is it possible? They think we are not civilized. I think they think we are not civilized. It is very shame for us. And it should be solved as soon as possible. And it's our duty to make clean the society. And another problem is no resting area in the city and illegal parking and lack of drainage. Is everything's should be done our authority and our citizens. And finally, I want to say all kinds of problem on the footpath now when we face during our working when we face this problem, and we have some duties to solve this problem. We should cooperate with the governments. We should cooperate the authority. Whereas they are assigned to solve this problem, but we should help them. And after getting this, if we do this with combinedly, then I think our city, our busiest city, cities will be proper podcasts, and will be livable for our
the dwellers. That's it. Thank you. All right, thank you so much, Mr. Asif, for your elaborate presentations. So I would say it was a fluent one, but there is an issue. Okay, so there is an issue that we must address is that whenever we are making a presentation, we should not make it very lengthy. Okay, because I know the topic, it has 10 issues that we need to talk about, but it is an article. People can choose to read the article in their own speed. Like I can finish the article in 3 minutes or 4 minutes, but whenever they're hearing a speech, you have to decide that how much you're going to talk. আর এখানে একটা কমন বিষয় ছিল, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টের পরে আপনি বলেছেন এটা নিয়ে কি করা যায়, এবং সেখানে একটা কমন ব্যাপার ছিল যে গভর্নমেন্ট এবং হচ্ছে মানুষ দুজনকে একসাথে কাজ করতে হবে, রাইট? সো এটা কিন্তু বারবার রিপিট হচ্ছিল। আমি যদি শর্টলি এটাকে সামারাইজ করি, এটাকে আসলে কিভাবে করা যায়, আই এম গিভিং ইউ জাস্ট আ ডেমো, ওকে, সো দ্যাট it could be easier. So anyway, I'm going to review the article that we read in our previous session. It was about why our walkways are unwalkable. That was the title. So in this article, there was an ideal form of walkway was given as a picture or design. So in that illustration, the most fundamental and important form of transportation, which is walking, is being promoted there. Okay, so there were some issues that were addressed in that article, actually 10 issues. Among them, I actually learned many things like the lack of zoning, because there is no zones in there, uneven and cracked surfaces. It describes the situation of the walkways that we face, which is uneven and cracked. It gives us the bumpy ride and it can put strain on our feet. Then comes with the uneven height and steep drop, which is the levels keep changing and the elderly people face very much problems with their walking. So, and there is another cause of street vendors who are very common, and they are actually occupying the footpath, which is very irritating at sometimes when you are walking. And there are also random poles and trees, as Mr. Asif mentioned, that even in the villages, random poles and trees in the middle of the walkway creates obstacles for us, so that we should remove them. Actually, the government agencies are working on this. And there is another issue, which is having no shade in the walkway. It is very difficult to walk during the sunny day, and of course when you are going back from office, if the footpath or walkway is unlit, and of course you will face some unfavorable situation if the walkway is littered with garbage. And if we can arrange garbage cans in the intervals or the intersections of the roads or footpaths, it can be possible to make it cleaner. And later there are causes of no resting areas, illegal parking, lack of drainage, and they finished it with a hopeful thing, like many of the environmental, socio-economic and public health problems can be resolved by changing the design and by creating more walkable cities, because most of the urbanites are suffering from it. So that's all about the article review. Thank you. So overall কিন্তু এটা বিশাল আর্টিকেল, এটাকে আমি কতক্ষণ সময় নিলাম? 2 or 3 minutes, রাইট? আমি কিন্তু স্কিপ করে গিয়েছি, আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে কিছু কিছু টাচ করেছি এবং ওখানেই কিন্তু সলিউশন দেওয়া ছিল। আর আপনি শেষের দিকে যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছেন যে সিটি ডুয়েলার্স বা এরকম একটা কিছু, রাইট? সো এখানে কিন্তু আরবানাইট একটা শব্দ শিখেছিলাম না, খুব সুন্দর শব্দ, আরবানাইট, এটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারতেন। সো আর্টিকেলে শেখা শব্দ ব্যবহার করার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে এই আর্টিকেল রিভিউ যখন আমরা খুঁজছি, ঠিক আছে? ওকে, সো আমাদের বাকি দুজন মেম্বার বোর হয়ে যাওয়ার আগে আমরা নতুন আর্টিকেলে প্রবেশ করব। একটা বিষয় হচ্ছে স্যার, আমি হচ্ছে ওই আপনি এভাবে করতে চেয়েছিলাম একটু শর্টলি। আপনি যখন আমি বললেন যে সব 10টা আপনি যে টপিকস আছে বা হিন্টস গুলো আছে উল্লেখ করতে, এটা হয়তো মিস করছিলাম মেবি আমি, 10টা হয়তো উল্লেখ করতে বলেছি একটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওই 10টা পয়েন্ট ওই যে বললাম আরো শর্টে করা যায়, লাইক প্রত্যেকটা থেকে 2 or 3 লাইনস সবগুলো মিলে একটা মধ্যে নিয়ে আসা। আর ওই যে এখানে হচ্ছে ওই যে যখন বিশ্লেষণ করছিলেন প্রত্যেকটার কারণে আলাদা আলাদা করে প্রতিকার বলছিলেন, প্রতিকারটা একসাথে বললে আরো কমে আসতো, এই হচ্ছে ব্যাপার।
সব অলরাইট, লেখা আমরা কি একসাথে করেছি, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমি খেয়াল করেছি। সো এখন যে কাজ হবে, ভালো বলতে পারছেন, আপনার কাজ হচ্ছে এখন এটাকে কম্প্যাক্ট করে নিয়ে আসা, টু মেক দ্য প্রেজেন্টেশন মোর প্রেজেন্টেবল অ্যান্ড লুক্রেটিভ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড মিস্টার মাসুম, মিস সাবিয়াত নোভা, আপনারা আছেন? মাইক্রোফোনটা অন করেন দেখি। আপনারা কি বড় হয়ে গেছেন? লম্বা একটা প্রেজেন্টেশন শুনেছি, এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি, তো আপনারা আপনাদের উপস্থিতি একটু জানান দেন। আছেন? আই নিড টু হিয়ার ইউর ভয়েসেস। Yes, sir. ওকে, মিস্টার মাসুম আমাদের সাথে আছেন। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, মিস নোভা? মিস নোভার আওয়াজ পাচ্ছি না। মিস নোভার কিন্তু ইয়ারফোনটা ইস্যু করে, আমি যেটা বলেছি ইয়ারফোনটা খুলে আবার লাগান, তাহলে আই থিঙ্ক আওয়াজটা শুনতে পাবো। অ্যান্ড মিস্টার মাসুম, আর্টিকেলটা ওপেন করে ফেলেন। পরবর্তী যে আর্টিকেল টাইম যেটা দিয়েছি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, টাইম টু Okay, মেক sir. ডিজাস্টার রেসপন্স ট্রেনিং ম্যান্ডেটরি, করেছেন? Okay. হ্যালো, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি খুবই আস্তে। আপনি ইয়ারবাড ব্যবহার করে থাকলে একটা খুলে মুখের কাছে নিয়ে আসুন, তাহলে আমরা একটু ক্লিয়ারলি আই থিঙ্ক শুনতে পাবো। এখন মিস নোভাকে একটু শুনতে পাচ্ছি। Okay, sir. সো শুরু Clear? Am I clear? এখন মোটামুটি শোনা যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি। শুরু করেন দেখি পড়া। অ্যান্ড মিস নোভা রেডি থাকেন। Sir. ওকে, টাইম টু মেক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং রেসপন্স ট্রেনিং ম্যান্ডেটরি। Hello, sir. Am I clear? Time to make disaster response training mandatory. Bangladesh with a crescent society, BDRCS has 13,300 300 336 trained, skilled and active RCY volunteers under 58 units of BDRCS, and experts feel the training should be made mandatory for people living in the areas vulnerable to disasters. On a busy February noon, and after the Mayor Hazibag Adarsh School, students in Jatabari had finished their studies for the day, and 75 local people, mostly youngsters, look over their classroom. One of them, a local college student named Ashik, and rose from a bench and lay flat on the floor, made to act like an unresponsive and wounded man as instructed. ওকে, থ্যাংক ইউ। And ইনস্ট্রাক্টেড শব্দটা, Yes, sir. ইনস্ট্রাক্টেড, থ্যাংক ইউ। অলরাইট, সো লেটস সি। টাইম টু মেক ডিজাস্টার রেসপন্স ট্রেনিং ম্যান্ডেটরি, এটা একটা প্রশ্ন আছে এখানে, যে সময় কি এসেছে যে এই দুর্যোগের যে রেসপন্স ট্রেনিং যেটা আছে সেটা কি ম্যান্ডেটরি করা উচিত? ম্যান্ডেটরি শব্দটার অর্থ কি? বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক। ওকে, কম্পালসরি এটা হচ্ছে একটা সিনোনিম বলা যায় নাকি? কম্পালসরি না, আমরা হচ্ছে কম্পালসরি বলতে পারি। তো বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি হ্যাজ 13,336 trained, skilled and active RCY volunteers under 68 units of BDRCS. Experts feel the training should be made mandatory for people living in areas vulnerable to disasters. তো বাংলাদেশের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যেটা আছে তার 13,336 জন ট্রেইনড, মানে প্রশিক্ষিত, স্কিল মানে দক্ষ এবং হচ্ছে অ্যাক্টিভ কর্মঠ, যারা এখন কর্মরত আছেন, কাজ করছেন, এমন RCY রেড ক্রিসেন্ট ইউথ ভলান্টিয়ার্স আছেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির 68টা ইউনিটের আন্ডারে। বিশেষজ্ঞরা এটা অনুভব করছেন যে এই ট্রেনিংটা বাধ্যতামূলক করতে হবে সেই সব এলাকার মানুষের জন্য যারা বাস করছেন এরিয়াস ভালনারেবল টু ডিজাস্টার্স। এখানে দেখেন, এরিয়াস ভালনারেবল টু ডিজাস্টার্স, এটা দুটো জাস্ট ওয়ার্ড দিয়ে বলা যাবে। সেটা কি? এরিয়াস ভালনারেবল টু ডিজাস্টার্স, এটা ট্রান্সলেশনটা কি হবে কেউ বলতে পারবেন? কোন জায়গার মানুষকে বেশি ট্রেনিং দিতে হবে?
এটা জাস্ট চিন্তা করেন। স্যার এটা যেসব মানুষগুলো স্যার ভালনারেবল মানে নির্ভরশীল ডিজাস্টার না না দ্বারা না, ক্ষতিগ্রস্ত এক কথায় বললে দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। দুর্যোগ প্রবণ এলাকা দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় যারা বাস করছেন সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করতে হবে অন্তত। তারপর আমরা একটা ট্রেনিংয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছি, লেটস সি। On a busy February noon, after the Mir Hajaribagh Adarsh School students in Jatrabari had finished their studies for the day, 75 local people, mostly youngsters, took over 3 classrooms. তো একটা ব্যস্ত ফেব্রুয়ারি দুপুরে যখন মীর হাজারিবাগ আদর্শ স্কুলের ছাত্রছাত্রী যারা আছে যাত্রাবাড়িতে, তারা তাদের পড়াশোনাটা শেষ করলো ওই দিনের জন্য। 75 জন স্থানীয় মানুষ, যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে তরুণ ইয়াংস্টার্স, টুক ওভার 3 ক্লাসরুম। টুক ওভার মানে হচ্ছে তারা একরকম দখলে নিয়ে নিল বা ওখানে তারা চলে আসলো 3টা ক্লাসরুম জুড়ে। One of them, a local college student named Ashik, rose from a bench and lay flat on a floor mat to act like an unresponsive and wounded man as instructed. Okay, তার মধ্যে একজন স্থানীয় কলেজের স্টুডেন্ট, তার নাম হচ্ছে আশিক। উনি বেঞ্চ থেকে রোজ করলো। রোজ মানে কি? এটা কিসের পাস ফর্ম বলেন? রাইজের রোজ। উঠলো আর কি। হ্যাঁ, রাইজার রোজ। তার মানে উঠে দাঁড়ালো বেঞ্চ থেকে এবং লে ফ্ল্যাট অন এ ফ্লোর ম্যাট। লে ফ্ল্যাট মানে কি? ছবিটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু। জি স্যার। লে ফ্ল্যাট মানে শুয়ে পড়া, মানে ফ্ল্যাটে মানে ভূমিতে শুয়ে পড়া। নো 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 নো, লে ফ্ল্যাট হচ্ছে যে ভূমিতে না, আপনি খাটেও আপনি ফ্ল্যাটলি শুতে পারবেন। এখন কি হবে? মানে একদম যে লম্বালম্বি শটান শুয়ে পড়া বলে না, হাত পা সোজা করে একদম, সেটাকে বলে। আপনি কাত হয়ে শুলে কিন্তু আপনি লে ফ্ল্যাট বলতে পারবেন। একদম চিত হয়ে শুয়ে থাকা যেটা, সেটাকে লে ফ্ল্যাট, একদম সমান হয়ে শুয়ে থাকা, সেটার কথা বলা হয়েছে। তো ফ্লোর ম্যাটে উনি সমান হয়ে সোজা হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিসের? অভিনয় করার জন্য, একজন আনরেসপন্সিভ এবং উইন্ডেড ম্যান হিসেবে অ্যাক্ট করার জন্য। আনরেসপন্সিভ মানে যার কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, এবং অসুস্থ মানুষ। হ্যাঁ, সাড়া পাচ্ছে না। কিরকম? অজ্ঞান মানুষ সাধারণত সাড়া দেয় না, মানে হচ্ছে আপনি নাড়াচাড়া করছেন, তাকে ধাক্কা দিচ্ছেন, উনি কোনো রেসপন্স করছেন না, ওটাকে আনরেসপন্সিভ বলতে পারি। উইন্ডেড শব্দটা মানে কি? মানে আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত। হ্যাঁ, আঘাতপ্রাপ্ত। তো তাকে অ্যাজ ইনস্ট্রাক্টেড মানে তাকে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবে উনি এটা করছেন। ওকে, তারপর কি ঘটলো দেখি মিস নোভা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? মাইক্রোফোনটা একটু অন করতে হবে। হ্যালো। আপনি আর্টিকেলটা বের করতে পেরেছেন? আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না আমি। স্যার আমি পরে বলি। ওকে, ডেফিনেটলি আপনি হ্যান্ড রেজ করলে বুঝতে পারবো যে ইউ আর রেডি। সো মিস্টার হাসিব, ইওর টার্ন। পড়েন দেখি। তরুণ কান্তি সাহা উনি কি বলছেন? Shah, Deputy Director, Training Department of Bangladesh Red Crescent Society, then demonstrated on him how a disaster response volunteer can read and understand the disaster hit scene and recognize and respond to an unresponsive person who may have fallen unconscious due to blocked airways or troubled breathing. Following his medical class, Torun explained how the volunteers should apply cardiopulmonary resuscitation procedures, unblocking the breathing channels, inspect bleeding and other severe injuries, manually adjust the person's body position to stop further damage, and finally call 999, the emergency helpline for an ambulance. Torun loudly warned, never think you are a physician. You are only giving life-saving first aid. Alright, thank you. So let's see what we have until now. শেষে খুব সুন্দর একটা টার্ম আছে, loudly warned করা। Okay. So let's see. Torun Kanti Saha, Deputy Director of Training Department of Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS), then demonstrated on him how a disaster response volunteer can read and understand the disaster hit scene and recognize and respond to an unresponsive person who may have fallen unconscious due to blocked airways or troubled breathing. Following his theoretical class, Torun explained how the volunteers should apply cardiopulmonary resuscitation procedures, unblocking the breathing channels, inspect bleeding and other severe injuries, manually adjust the person's body position to stop further damage, and finally call 999
the emergency helpline for an ambulance. Torun loudly warned, never think you are a physician, you are only giving life-saving first aid. Okay, so এখানে তরুণ কান্তি সাহা কি করছেন আমরা একটু দেখি। তরুণ কান্তি সাহা হচ্ছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, এটার হচ্ছে ডেপুটি ডিরেক্টর, ঠিক আছে। তো উনি ডেমনস্ট্রেট করলেন। ডেমনস্ট্রেট মানে কি? ডেমনস্ট্রেট হচ্ছে মানে দায়িত্ব দেওয়া এরকম কিছু একটা। না, ডেমনস্ট্রেট হচ্ছে দেখানো। দেখানো, আচ্ছা। ডেমনস্ট্রেট হচ্ছে প্রদর্শন করা, বলে না ওই যে হাতে কলমে দেখানো, সেটা। তো উনি দেখালেন যে কিভাবে একজন ডিজাস্টার রেসপন্সের ভলান্টিয়ার যিনি আছেন তিনি কিভাবে রিড করতে পারেন। একটা সিচুয়েশন রিড করা কি বোঝেন? জি স্যার। রিড করা কি ওই জায়গাটা আগে পুরোটা পর্যবেক্ষণ করা, কি হচ্ছে দেখে বুঝতে পারা সিচুয়েশনটা কি, এটাই বলা আছে রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। যেখানে ডিজাস্টারটা হয়েছে, ডিজাস্টার হিট সিনটা আছে, সেটা দেখা, দেখে বুঝতে পারা, পড়তে পারা সিনটাকে, এবং তারপর হচ্ছে চেনা, রিকগনাইজ, চেনা এবং কিভাবে রেসপন্ড করবেন, তাকে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন একজন আনরেসপন্সিভ মানুষকে যিনি সাড়া দিচ্ছেন না। এবং কেন সাড়া দিচ্ছেন না? যিনি হয়তো আনকনশিয়াস বা অচেতন হয়ে গেছেন। কিসের কারণে? ব্লকড এয়ারওয়েজের কারণে। ব্লকড এয়ারওয়েজ মানে কি? নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, মানে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া যেটা। হ্যাঁ, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এটা হতে পারে। অথবা তার যদি ব্রিদিং করতে ট্রাবল হয়। ট্রাবল ব্রিদিং মানে ব্রিদিং সমস্যা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থাকে, শ্বাসকষ্ট থাকে, এটা একটা ব্যাপার থাকে, বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ওকে, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার থিওরিটিক্যাল ক্লাসটা শেষে, থিওরিটিক্যাল মানে হচ্ছে তত্ত্বীয় যেটা আছে, তো তারপর হচ্ছে তরুণ এক্সপ্লেইন করলেন বা ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে যারা স্বেচ্ছাসেবক আছেন তাদের অ্যাপ্লাই করা উচিত বা প্রয়োগ করা উচিত কার্ডিও পালমোনারি রিসাসসাইটেশন। এটা একটু সার্চ করলে পেয়ে যাবেন যে অনেক সময় মানুষের যে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায় না, ধরেন একটা কাঁটা ফুটে গেল বা খাবার আটকে গেল, হয় না, হাড্ডি আটকে গেছে, এমন কিন্তু হয় মাঝে মধ্যে। তো সেটা মুক্ত করার কার্ডিও পালমোনারি ধমনী, হ্যাঁ কার্ডিও পালমোনারি ঠিক আছে, একটা ধমনী, কিন্তু এইটা একটা প্রক্রিয়ার নাম, কার্ডিও পালমোনারি রিসাসসাইটেশন। এইটা পুরোটা হচ্ছে একটা টার্ম এবং এটা একটা প্রসেসের নাম, ঠিক আছে। এটা আমি আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব, এটা দেখে নেবেন যে কিভাবে এটা করে। তো এটা করতে হবে, ইন্সপেক্ট ব্লিডিং, রক্তপাত হচ্ছে কিনা সেটা একটু পরিদর্শন করতে হবে, দেখতে হবে, এবং অন্যান্য কোনো সিভিয়ার বা তীব্র ইনজুরি আছে কিনা। ম্যানুয়ালি অ্যাডজাস্ট টু দ্য পারসনস বডি পজিশন টু স্টপ ফার্দার ড্যামেজ। অনেক সময় মানুষের শরীরের পজিশনটাকে চেঞ্জ করতে হয়। ধরেন কেউ একজন উপর হয়ে পড়ে আছে, তাকে একটু চিৎ করে শোয়াতে হয়, বা মাথাটাকে উঁচু করে দিতে হয়, বা পা উঁচু করে দিতে হয়, হয় না? সাপে কাটলে কিন্তু ওই যে একটু ইয়ে করে রাখতে হয় যাতে রক্তটা উঠে না আসে, বেঁধে দিতে হয়। এটা ফার্দার ড্যামেজকে স্টপ করার জন্য করতে হয়। এবং ফাইনালি 999 একটা কল করতে হয়, যেটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন। এবং তরুণ লাউডলি ওয়ার্ন করেছেন। লাউডলি ওয়ার্ন মানে কি? এটা আসলে একটা, উনি এটা কি ধরনের ওয়ার্নিং দিয়েছেন যে কখনোই ভাববেন না আপনি একজন চিকিৎসক বা ফিজিশিয়ান, আপনি শুধুমাত্র জীবন রক্ষাকারী ফার্স্ট এড দিচ্ছেন। তো এই লাউডলি ওয়ার্ন মানে কি আসলে? হোয়াট ইজ লাউডলি ওয়ার্ন? চূড়ান্ত সতর্কতা, যেটা মানে সতর্ক করা, উচ্চস্বরে সতর্কতা করলো। চূড়ান্ত সতর্কতা, জোর গলায় বলা একটা শব্দ আছে না, টার্ম আছে না, উচ্চস্বরে সতর্ক করাটা। এটা আসলে একটু অদ্ভুত হয়ে যায়, মানে অনেকে জোর গলায় বলেন, যে জোর গলায় বলছেন যে কখনোই ভাববেন না যে আসলে আপনি একজন চিকিৎসক, ঠিক আছে। এটা এইটার কথা বলা হয়েছে, আপনি শুধুমাত্র ফার্স্ট এড দিচ্ছেন। আমি কার্ডিও পালমোনারি রিসাসসাইটেশন একটা লিঙ্ক দিয়েছি, আপনারা অবশ্য সময় পড়ে দেখবেন যে আসলে প্রসেসটা কি। ওকে, তারপর দেখি হচ্ছে আমাদের মিস্টার সেলিম যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে। মিস্টার সেলিম, পরে দেখি বিডিআরসিএস এর অফিশিয়ালসরা কি বলছেন। According to BDRCS officials, the main objectives of disaster response is to stop further damage to a victim, to improve the condition of the wounded, and to bring the victims to health facilities as soon as possible. For the next 2 days, the participants assembled at the school Fulana about to pressure life-saving approach that they can apply while standing by their family members, friends and neighbors in times of disaster. Disaster, okay, thank you. So Mr. Selim, disaster, pronunciationটা কি? Disaster. Disaster, yes, absolutely, thank you. According to BDRCS officials, the main objectives of disaster response is to stop further damage to a victim,
to improve the condition of the wounded and to bring the victims to health facilities as soon as possible. ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখেন, ডিজাস্টার শব্দটা কিন্তু আমি রিডিং পড়েছি, আমাদের আগের পার্টিসিপেন্ট পড়েছেন, তারপরেও কিন্তু রিডিংটা একটু প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল হয়েছে, তাই না মিস্টার সেলিম? জি স্যার। এখন এটার কারণ আছে, এটা আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। এখানে অনেক একটা করেন যে স্যার আমি তো গ্রামারটা জানি বা আমি হচ্ছে মানে রুলস টুলস সবই জানি, কিন্তু আমার লিখতে গেলে ভুল হয়, বলতে গেলে ভুল হয়। আসলে সমস্যা কি, দীর্ঘদিন একটা ভুল জিনিসকে প্র্যাকটিস করতে করতে এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়। সো যখন আমরা একটু এক্স্যাক্টলি স্যার, এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এতদিন তো ওইটাই পড়ে আসছি। আপনার গতদিন একটা আর্টিকেল একটা শব্দ ছিল না যে মিগার, MEAGRE, সো এটাকে আমি প্রোনাউন্স করতাম হচ্ছে আপনার মিজার বলে। তো আমি গুগলে সার্চ করে যখন দেখলাম মিগার, আমার এখনো মিজার চলে আসে। তো আমি এটা ধরে নিয়েছি যে আমাকে আরেকটু প্র্যাকটিস করতে হবে এটা উচ্চারণটা, তাহলে ঠিক হবে। এই জন্য বারবার শুনতে হবে, বলতে হবে, যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমার মিস্টেক হয়। ঠিক আছে, ওকে। সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিচ্ছু না। আমরা কিন্তু জানি, এখন হচ্ছে আমাদেরকে অভ্যাসের আওতায় আসতে হবে। তো BDRCS এর অফিসিয়ালস মানে কি? অফিসিয়ালস কারা? হচ্ছে মানুষ, অফিসের মানুষ, তাদের বাংলাটা কি? কর্মকর্তা বলে না, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, এটা হচ্ছে অফিসিয়ালস। ওকে, সো এই অফিসিয়ালদের মতে ডিজাস্টার রেসপন্স বা দুর্যোগের যে প্রতিক্রিয়া আছে সেটার মূল অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একটা ভিকটিম মানে কি? ভিকটিম তো চিনি, বাংলায় বলেন তো এটাকে কি বলে? দুটো বাংলা আছে এটার। যে আক্রান্ত হয়েছে, এক হচ্ছে আক্রান্ত হয়েছে, হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে আক্রান্ত, আরেকটা ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী আছে না, ধরেন প্রতারণার শিকার হয়েছে, সেক্ষেত্রে সেই ভিকটিম হচ্ছে ভুক্তভোগী। ওকে, সো এখানে বলা হচ্ছে যে মানুষের যে আক্রান্ত যিনি হয়েছেন তার যাতে আরো ক্ষতি না হয় সেটা হচ্ছে ঠেকানো, এবং তার আহত যিনি আছেন তার কন্ডিশনটাকে একটু ইমপ্রুভ করা, এবং যারা আক্রান্ত আছেন তাদেরকে হেলথ ফ্যাসিলিটিসগুলোতে যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে আসা। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তী দুদিন কি হচ্ছে, দ্য পার্টিসিপেন্ট, যারা প্রতিযোগী আছেন বা যারা এখানে শিখছেন, অংশ নিয়েছেন, অ্যাকচুয়ালি অংশগ্রহণকারী হবে এটার অর্থটা, তো তারা হচ্ছে স্কুলে অ্যাসেম্বলড হয়েছেন। অ্যাসেম্বলড মানে কি? সমবেত বা জড়ো হয়েছেন, একত্রিত হয়েছেন। অ্যাসেম্বলিতে কিন্তু মানুষ এই কাজই করে, সবাই জড়ো হয়। তো তারা কি শিখতে এসেছেন? একটা ক্রুশিয়াল লাইফ সেভিং অ্যাপ্রোচ, একটা পন্থা শিখতে এসেছেন জীবন বাঁচানোর, যেটা ক্রুশিয়াল, এবং সেটা তারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ক্রুশিয়াল মানে হচ্ছে অপরিহার্য বা একদম না হলে যেটা চলে না। গুরুত্বপূর্ণ তো ইম্পর্টেন্ট, তার উপর আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভেরি ইম্পর্টেন্টের চাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্রুশিয়াল, এসেনশিয়াল, ক্রুশিয়াল, এই দুটো শব্দ হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট বোঝাতে আর কি। তো এই জিনিসটা তারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন তাদের পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের পাশে দাঁড়িয়ে করতে পারেন এই ডিজাস্টারের মুহূর্তগুলোতে। ওকে, সো নেক্সট প্যারা দেখি মিস নোভা, আপনি কি রেডি হয়েছেন? উইল ইউ বি এবল টু রিড? শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি একদম ক্লিয়ারলি। সো উইথ ডিরেক্ট সাপোর্ট ফ্রম BDRCS, এই প্যারাটা পড়েন দেখি। With direct support from BDRCS, they learn how to use search and research equipment, personal protective আমি বলি ওটা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট, হ্যাঁ, equipment, personal protective equipment, emergency rescue methods, knots, lacing, making improvised ladders and stretchers, improvised ladders moim ladders and stretcher, how to conduct rescue from high-rise buildings or structures, rise buildings or high rise বলে না, ওই high-rise buildings or structural who the conduct a rescue for
of trapped people, হ্যাঁ, trapped people under boulders, or collapsed structures, collapsed structure and rescue people from drowning, ডুবে যাওয়া, drowning and procedures for physical support psychosocial, to the এটার উচ্চারণটা হচ্ছে psychosocial, এটা সাইকেল হ্যাঁ, psycho support to the victim আর ওটা হচ্ছে psychosocial, উচ্চারণ করেন আমার সাথে, psychosocial, হ্যাঁ ঠিক আছে, psychosocial support the victim to the victims. থ্যাংক ইউ। শেষে এস গুলো কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে না, এগুলো করতে হবে, শেষে এস আছে, victims, ওকে victims ওকে হচ্ছে, আস্তে আস্তে কিন্তু হবে। এই যে প্রবলেমেটিক প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো শিখছেন, আস্তে আস্তে দেখবেন যে পড়তে পড়তে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। সো কিপ অন রিডিং। এখন শোনেন উচ্চারণটা কি অবস্থা, পুরোটা আমি পড়ছি। With direct support from BDRCS, they learned how to use search and rescue equipment, personal protective equipment, emergency rescue methods, knots, lacing, making improvised ladders and stretchers, how to conduct rescue from high-rise buildings or structures, how to conduct a rescue of trapped people under boulders or collapsed structures, and rescue people from drowning, and procedures for psychosocial support to the victims. Okay. সো এখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সরাসরি সাপোর্টের সাথে তারা শিখে গেছেন যে কিভাবে সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউর যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে, যে ইকুইপমেন্টের বাংলা কি জানি আমরা, সরঞ্জামগুলো, খুব সুন্দর শব্দ, সরঞ্জামটা ব্যবহার করতে হয়। পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, এটা মানে হচ্ছে যে নিজেকে রক্ষার জন্য গ্লাভস আছে, গগলস পরতে হয়, এই জিনিসগুলো। তারপর হচ্ছে ইমার্জেন্সি কীভাবে রেস্কিউ করবো সেই মেথডটা শেখা। নট মানে কি জানেন, প্লুরাল ফর্মে আছে এখানে, নট গিট দেওয়া, ওই যে গিট্টু বলে যেটা, সেটা সাপে কাটলে যে হচ্ছে পায়ে দড়ি দিয়ে গিট দিতে হয়। লেসিং জিনিসটা একটু ভিন্ন, লেসিং জিনিসটা আসলে লেস থেকে আসছে, লেস ফিতা বলে না, জুতোর ফিতা যেভাবে বাঁধি, হ্যাঁ, তো এখানে ফিতা বাঁধার হয়তো কোনো ব্যাপার আছে, ব্যান্ডেজ বা অন্য কোনো সিস্টেমের মধ্যে। ইম্প্রোভাইজ ল্যাডার তৈরি, ইম্প্রোভাইজ ল্যাডার বলতে কি জানেন, ইম্প্রোভাইজেশন হচ্ছে কোন একটা জিনিস আপনার হাতে নাই, বানিয়ে নেওয়া। এটা কিভাবে বানায়, ট্রেনিং এর সময় দড়ি দিয়ে বানায় না, অনেক সময় দেখবেন দড়ি দিয়ে যে মই বানিয়ে ফেলে বা কাপড় দিয়ে, ওইটা হচ্ছে ইম্প্রোভাইজ ল্যাডার্স। তারপর হচ্ছে স্ট্রেচার বানানো শেখায়, স্ট্রেচার তো চিনি নাকি, রোগী যেটাতে করে নিয়ে যায়, দুই পাশে বাঁশ থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর হচ্ছে হাই রাইজ বিল্ডিং, ওই যে 20 তলা 30 তলা বিল্ডিং যেগুলো আছে বা 15 তলা, সেই সব উঁচু উঁচু দালান থেকে কিভাবে হচ্ছে আপনি উদ্ধার অভিযান চালাবেন বা স্ট্রাকচার থেকে। কারণ শুধু বিল্ডিং না, মানুষজন কিন্তু অনেক উদ্ভট জায়গায় যে উঠে বসে থাকে। আপনারা কিছুদিন আগে নিউজ দেখেছেন কিনা জানি না, রেসকোর্স ময়দানে যে বড় একটা ইয়ে আছে না, স্মৃতিস্তম্ভ আছে, ওটার উপর থেকে একজন মানুষকে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার করে নিয়ে আসছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একজন লোক, উনি কি কারণে উঠলো এটা কেউ জানে না, বাট মানুষ উঠে বসে থাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায়, গাছে থাকে, সো ওইগুলোকে উদ্ধার করতে হয় আর কি, উঁচু জায়গা থেকে। তারপর হচ্ছে প্রসিজিওর, তারপর হচ্ছে বাচ্চারা অনেক সময় উঠে যায়, প্রসিজিওর থাকে কিছু। প্রসিজিওরের বাংলাটা কি? প্রক্রিয়া, হ্যাঁ, প্রক্রিয়া থাকে যে কিভাবে একটা মানুষকে উদ্ধার করেছি আমরা, তো তাকে একটু সাপোর্ট দিতে হয়, যে উনি তো ভয়ে আছেন, আতঙ্কে আছেন, যে উনি মাত্র একটা ডিজাস্টার ফেস করেছেন, তো তাকে একটা সাইকোসোশ্যাল মানে একটা মনোসামাজিক সাপোর্ট দিতে হয়। এটা শেখা, মনোসামাজিক মানে সোশ্যাল ভাবে, যে আপনি ভালো আছেন, আপনি ঠিক আছেন, আপনি টেনশন করবেন না, বাসার লোকজনকে জানানো হচ্ছে, এইটুকু সাপোর্টটা হচ্ছে সাইকোসোশ্যাল, মোটামুটি হয়তো বলতে পারি, ঠিক আছে। সো এইগুলো কিন্তু শিখেছেন। তারপর আরও আমরা নেক্সট দিন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে তাদেরকে আরও কী কী দেওয়া হয়েছে, যে ওয়ার্নিং এর ইভাকুয়েশন, যেমন হচ্ছে ঝড় আসলে দেখবেন যে হচ্ছে ভলান্টিয়াররা কিন্তু উপকূলীয় এলাকায় মাইকিং করে, দেখেছেন না, টিভিতে তো দেখায়। সো এগুলো শেখার আছে। আপনার যখন লাস্টবার বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আঘাত এনেছিল বড়সড় 91 সাল আই থিঙ্ক, তাই না, তখন কিন্তু লাখখানেক লোক মারা গিয়েছিল শুধুমাত্র, হ্যাঁ, শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার ঠিকমতো ওই না জানাতে পারার কারণে। কিন্তু এখন কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আরও বড় বড় আসে। এই যে মোখা গেল, মোখা কিন্তু গত 20-30 বছরের ভেতরে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, কিন্তু আমরা কিন্তু ওভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই, হয়েছে, মানুষ কয়জন মারা গেছে আপনি জানেন। সো এই হচ্ছে ব্যাপার, যে মানুষ কিন্তু এই ট্রেনিংগুলো যত বেশি নিবে তত প্রাণহানির সংখ্যা কমবে যে কোনো জায়গাতে, এবং মানুষও
এই জায়গাগুলোতে নিজেকে কাজে লাগাতে পারবে, সবচেয়ে বড় কথা। সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং হিয়ার। এবং একটু বলবো যারা একটু রেগুলার আছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য, ঠিক আছে মিস্টার মাসুম, কারণ হচ্ছে আর্টিকেল মিস করে ফেললে কিন্তু বলাটা কঠিন। বোল্ডার এটা বুঝি না, যে বোল্ডার বোল্ডার এন্ড হচ্ছে ক্লপ। বুঝিনি। বোল্ডার অ্যান্ড বোল্ডারটা বুঝেছি। বোল্ডার, মিনিংটা কি স্যার? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। বোল্ডারটা হচ্ছে কি আপনার যখন বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ে, ধসে পড়ে। কলাপস স্ট্রাকচার হচ্ছে কি ধসে পড়া কাঠামো। কলাপস মানে ধসে পড়া, এটা পাস্ট ফর্মে আছে এখানে, ধসে পড়া কাঠামো। আর বোল্ডারটা হচ্ছে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফর দ্য গুড কোয়েশ্চেন, বোল্ডার হচ্ছে আপনার বড় বড় কংক্রিটের টুকরা হয়ে যায় না ভাঙলে বিল্ডিং, ওটাকে বলে বোল্ডার। বড় বড় বোল্ডার টুকরা, পাথরের টুকরাকেও বোল্ডার বলে কিছু ক্ষেত্রে। এখানে তো আর পাথরের টুকরা ঠিক বলা যাবে না। অনেক সময় হচ্ছে বিল্ডিং ভেঙে গেলে হচ্ছে বড় বড় ইয়ের কি বলে টুকরা পড়ে থাকে না, কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে পড়ে গেছে, সো সেটাকে আমরা বোল্ডার বলতে পারি। ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন আছে? ট্র্যাপ হচ্ছে এখানে ফাঁদ না, এটা হচ্ছে আটকা পড়ে যাওয়া। বোল্ডারের নিচে আটকা পড়ে যায়, এখানে তো আসলে ফাঁদ পাতে নেই, বিল্ডিং ধসে পড়ে গেছে, এখানে কেউ ট্র্যাপ ফেলেছে? নো, মানুষ ট্র্যাপড হয়ে যেতে পারে, আটকে যেতে পারে। ওই আটকে যাওয়ার ইংরেজিটা হচ্ছে ট্র্যাপড। ঠিক আছে, সো এই একটা জিনিস, ওই ট্র্যাপ মানে ফাঁদে ফেলা, ট্র্যাপড মানে ফাঁদে পড়া বা আটকা পড়া। সো জায়গা ভিত্তিক চেঞ্জ হয়ে যাবে, আপনার বুঝতে হবে আর্টিকেলটা বা সেন্টেন্সটা কী নিয়ে, সেই অনুযায়ী হচ্ছে আমার অর্থটা করতে হবে। ঠিক আছে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রয়োজন অনুসারে, এই কারণে কিন্তু আমরা আর্টিকেলটা পড়ি, কারণ আমরা কিন্তু একটা ওয়ার্ড শিখি, মানেও জানি, কিন্তু একই ওয়ার্ডের অনেক মানে থাকে, কোনটা কখন কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে কী অর্থে সেটা জানার জন্য উই নিড টু রিড দ্য আর্টিকেল সো দ্যাট উই ক্যান লার্ন হাউ টু ইউজ দিস in our speeches and everything. ঠিক আছে, okay, so thank you so much. I will see you in this next session. Till then, take care of yourself and have a great time. Good night. ভালো থাকবেন সবাই। Okay, আল্লাহ হাফেজ। ওকে, সো যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদেরকে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। আশা করি আর্টিকেলটা আপনাদের ভালো লেগেছে। সো till we meet again, stay safe, keep learning and have a great time. I'm Hasan Prottoy signing out. Good night.